श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः सुमतिभिरनुमेयं शुभ्रकायं सकायं सुगमयमनपायं मुक्त्युपायं विमायं हृदयममयमेयं देयमाम्नाय गेयं सदयं सदजेयं श्रीसहायं भजेऽहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् निरवध्ये नित्यभद्रे लक्ष्मीलक्षणलक्षिते हरिपत्नी जगत्कर्त्री वरधात्री नमोस्तुते प्रथमो हनुमन्नामा द्वितीयो भीमैव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः गुरुमखिल गुणज्ञं सद्गुणैकायवासं शमदमपरिनिष्टं सत्त्वनिष्ठं वरिष्ठं सकलसुतनशिष्टं नित्यनिर्धूतकष्टं हयमुखपदनिष्ठं मां भजन्तु प्रपन्नाः नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्वे वै यस्य वाक् कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जय योगीन्द्रं कामभाणज्यं सुधा अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मृतार्थसिद्धये दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे पूर्णप्रज्ञमताम्बोधिपूर्णेन्दुमुखलङ्किनं सुजनाम्बुधिभास्वान्तं सुमतीन्द्रगुरुं भजे वन्दारुजनसन्दोहमन्दारतरसन्निभं वृन्दार्कगुरुप्रख्यं वन्दे वागीन्द्रदेशिकं वादे विजयशीलाय वरदाय वरार्तिनां वदान्यजनसिंहाय वरदेन्द्राय ते नमः धरणीमण्डले ख्यातं धैर्यादिगुणबृंहितं विकृताशेषवादीपं धीरसिंहगुरुं भजे श्रीरामपादाम्बुजासक्तं राघवेन्द्रगुरुप्रियं मुनीन्द्रयोगिनं सेवे कामितार्थप्रदायकं चिन्तामणिस्वभक्तानां कल्पवृक्षं च कामदं स्वामिनं त्वां रघुप्रेमतीर्थं वन्दे यभीष्टदम् सुधीजनसुमन्दारां सुधीन्द्रसुतसुप्रियं सुशमीन्द्रगुरुं वन्दे सुजयेन्द्रकरोद्भवं सुशमीन्द्रकराब्जोक्तं राघवेन्द्रगुरुप्रियं सुयतीन्द्रगुरुं वन्दे मूलरामार्चनेरतम् अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानविमलं शान्तं विजयाख्यगुरुं भजे श्रीराघवेन्द्रचित्तघ्नं सारमात्रपदावतं दूरीकृतदुराचारं कृष्णाचार्यगुरुं भजे राघवेन्द्रकृपापात्रं कौतालक्षेत्रवासिनं नानाग्रन्थप्रणेतार गुरुजगन्नाथमहं भजे शेषांशदुब्बरायाख्यं दासार्यज्ञानसेवितं भूसुरोद्धरणेनिष्टं वासरवासरहं भजे वादिराजकृपापात्रं शान्तदान्तमहन्तं साधुसद्भक्तिशीलं मम गुरुगोविन्दं भजे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम ನಿನ್ನೆ ದಿನ ರಾಯರು ಯತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನೇನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂಚಾರ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿವಿ. ರಾಯರಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. ರಾಮದೇವರಿಗಿಂತ ಗುಣ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮದೇವರಿಗೇನು ಗುಣ? ರಾಮದೇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಜನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಿಂತು ಬಾಲರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆ, ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲದು, ಎರಡು ಕಣ್ಣು, ಅವನ ಗುಣಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಂತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನಂತೆ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ರೆ ರಾಮದೇವರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಿಲುಕಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಳೆಯೋರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವ್ರು ಸ್ಮೈಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ. ಅದೇ ರಾಮದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡೋರಂತೆ. ಇವರ ಮುಗುಳ್ನಗೆಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ಅರಳದಂತೆ. ಆ ಗುಣ, ಆ ರಾಮದೇವರ ಗುಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತಂತಾರೆ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಾಯರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಪೂಜೆಗೆ ಆನಿಕ ಕೂತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ವಿಚಲಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಯರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರ್ಷವನ್ನು ಕಾಣೋರು, ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ರಾಯರಿಗೆ. ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಯಿಸದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಥದ್ದು. ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡ್ರು, ಪಂಡ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಪಾಂಡುರಂಗನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಹೋಬಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕುಂಭಕೋಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ನೀನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕುಂಭಕೋಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದೀಪ, ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ, ಭಾವದೀಪ, ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವು 48 ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯದು ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಟೀಕಾರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ, ವಾದಿರಾಜರ ಗ್ರಂಥ, ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಗ್ರಂಥ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ 104 ಗ್ರಂಥ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 48 ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋರು ಯಾರು? ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಓದೋರು ಯಾರು? ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅವರವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ತಗೋತಾರೆ. ಆಗ ರಾಯನ್ ಅಂದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಿಷ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ 3ನೇ ಅವರು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಮತಾಂಬೋಧಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಮುಖಲಂಕಿನಂ ಸುಧನಾಂಬುದಿ ಭಾಸುವಂತಂ ಸುಮತೀಂದ್ರ ಕುರುಂಬದೆ ಅಂತ. ರಾಯರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಮಹಾತ್ಮವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಯರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಣ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರು ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ದಿವಾನರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಓದ್ತಾರೆ. ಆ ಸುಮತೀಂದ್ರ ಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ರಾಯರ ಆದ್ಮೇಲೆ 3ನೇ ಅವರು. ರಾಯರ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂಲ ರಾಮದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮ, ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಜಯರಾಮ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠ ವಾಸುದೇವರು ಅಂತ ಶ್ರೀಭೂ ದುರ್ಗಾ ಸಮೇತ ವೈಕುಂಠ ವಾಸುದೇವರು, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ. ಎಲ್ಲ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಚ್ಚೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ. ಒಬ್ಳು ಮಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರೀರಂಗಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಮಂಗಮ್ಮ ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮತಗಳಿದೆ, ಚಾರ್ವಾಕ, ಎಲ್ಲ ಮತದವರು ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಮತದವ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮತಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನ್ಯರಾದಂಥ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ರಾಯರು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ 3ನೇ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ರಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಅವನಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ವರಪ್ರಸಾದವೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೊರಟೋದು. ರಾಯರಂದರು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಊಟ ಭೋಜನ ಭಿಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ನೀರು ಹಾಕೋನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನೀರಿನ ವೆಂಕಣ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು. ಆ ನೀರಿನ ವೆಂಕಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಂಡ. ಅವನು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ರಾಯರನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಂತಾನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನೇನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಅಂದ್ರಂತೆ, ದೇವರ ಕೇಳಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ರಾಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ರಾಯರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ವೆಂಕಣ್ಣ ನೀನು ಪಾಪ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀರ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ನೀ ಕೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ರಾಯರು ನಕ್ಕುಬಿಟ್ರಂತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಂತೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರೋ ಪಂಡಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ವೆಂಕಣ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ರಾಯರಂದರು, ಮೋಕ್ಷನ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಮೋಕ್ಷ? ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗು, ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ, ನೀರಿನ ವೆಂಕಣ್ಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾವಿನ ತೋರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ರಾಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ. ಊರಿನ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಯರು, ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಯರು, ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತು, ರಾಯರು ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣಪ್ಪ ರಾಯರು. ಒಂದು ಹೋಮದ ಕುಂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಹೋಮದ ಕುಂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ರಾಯರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ನಿಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಈ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡು ಅಂದ್ರು. ಆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಒಂದು ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಯರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ. ರಾಯರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೆಂಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವಾಗಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಯರು. ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕುಲಕರ್ಣಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಪ್ರಭು ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮೂಲ ರಾಮದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ಘಟನೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಮೂಲ ರಾಮದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಒಳ್ಳೆ ಮಾವನಣ್ಣು ಬಂದಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕುಲಕರ್ಣಿಗಳ ಮಗ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಆಸೆ. ಸ್ವೀಕರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವನು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ರಾಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಯರು. ಆ ಕುಲಕರ್ಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆದಂತೆ, ಬನ್ನಿ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚಾತುರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಏನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಯತಿಗಳು ಬರೋದುಂಟ, ಅಥವಾ ಯತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾವಾದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ? ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಾಯರಂದ್ರು, ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಲಗಿಸಿ ಆ ರಾಮದೇವ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಕೂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸತ್ತ ದ್ವಿಜನ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಧರೆಗೆ ತಂದು
ಮೃತ್ಯು ಬಿಡಿಸಿ ಸುಖವಿತ್ತು ಪೊರೆದಿಯರನ್ನ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ಈ ಗುರುಗಳ ನಂಬದೆ ಕೇಳುವರುಂಟೋ. ರಾಯರನ್ನು ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ, ಸತ್ತವನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಓಹೋ ಏನ್ ಇವ್ರು ಸತ್ತವನ್ನ ಬದುಕಿದ್ರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಾಟಕ ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಇವನ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸಿದಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ನೀನು ಈಗ ಮಲ್ಕೋ, ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಒದಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬರೋ ದಾರಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಏನ್ ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬದುಕೇ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ರಾಯರು ಮೇನೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ ಪ್ರಭು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಮಗ ಮೃತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಯುಷ್ ಮುಗೀತು, ಏನ್ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಓ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹರಿಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ರು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಾಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೃತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾಯರ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಇರು ಕಂಡೆ ಮನೆಗೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಬದ್ಧವನ್ನು ನುಡಿಬಾರ್ದು, ಸತ್ಯ. ಅವಾಗ ಬಂದು ರಾಯರನ್ನು ಅಂಗಲಾಚಿದ್ರು. ಏನು ಅಂಗಲಾಚಿದ್ರು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಯರು ಇರುವಾಗಲೇ ಅಂತ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ವಾದಿಗಳ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ, ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತಾವಳಿ ಅಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತಾವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಈ ಚಿಪ್ಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ರಾಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಣದೇವರು. ರಾಯರ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆದೋನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಗುಂತ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಆದೋನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದೋನಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಬರ ಒಂದು ದಾಳಿ. ಆ ನವಾಬರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಅಂತ, ಅತಿ ದಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಣ್ಣ ಅಂತ, ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತ ಅಂತ. ಆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತ ಬಂದ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಪ್ಪ ರಾಯರು ಇವ್ರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ರಾಯರು ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಯರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ರಾಯರ ಪಾದ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಏನು ಜೀವನ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಪರರಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸರಿ. ನಿನಗೇನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಅವನಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ರಾಯರು 3 ಅಕ್ಷರ, ಇನ್ನೇನೇನೇನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಯರ ಸಂಚಾರ ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಟರು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ಕತೆ. ಆ ನವಾಬ ಬಂದ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಯ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂತಂತೆ, ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆಗ ಈ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕಂಡು ರಾಜ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವೈಷ್ಣವರ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇದನ್ನು ಓದು ಅಂದರು. ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅವನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಯರು. ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರಾಯರೇ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಡ್ಡನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಕೋಪ್ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕುಂದ ಶಯನಾಯಿತೆ. ಮೂಕನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ದ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಆ ನವಾಬನಿಗೆ ಅವನೇ ದಿವಾನ ಅನ್ನಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರಪತ್ಯ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ರಾಜರಂತ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದ.
ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಯರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಭು ನೀವೇನು ನುಡಿಸ್ತೀರೋ, ನೀವೇನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅವತ್ತು ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು? ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದಂಥ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯಗಂತೂ ಇವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ರಾಯರು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ರಾಯರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾನವಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನವಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂಜೀವರಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಸಂಜೀವರಾಯನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕೂತಂಥ ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಮೊದಲನೇ ಶಾಖಾವ್ರತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, ಅನೇಕ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗೋಷ್ಠಿ, ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಯಾರವರು ಅಂತಂದರೆ ಕನಕದಾಸರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಘಟನೆ. ಕನಕದಾಸರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಕನಕದಾಸರು ಬಂದು ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ರಾಯರನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಬಂದರು. ಪ್ರಭು ವ್ಯಾಸರಾದರೆ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ರಾಯರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕನಕ ಬಂದ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನಿದು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಪರಿಚಯ ಇರೋಂಗೆ. ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಂತ್ಯಜ, ಅವನು ನೀವು ರೋಗ ಎದ್ದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಉದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತ, ಜನ್ಮದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗಾಗಿ ಏನು ತಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ರಾಯರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುಣ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಯರಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆ ಗೊತ್ತು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿದ್ರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತುಂಬ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಇರೋವಂಥವ್ರು. ಅವನು ಬಂದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸನ ಕೇಳ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಉಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ. ಈ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಉಪಕರಣ ಏನು? ನೀವೇನೋ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸನ ಕೇಳಿದ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಏನಾದ್ರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ದಾನಗೀನ ಅನ್ನೋದು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೋ ಅನ್ನೋದು ಕುಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಗೋ ಅನ್ನೋದು. ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾ 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 ಅಂತೀವಿ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ತಾಮ್ರದ ತಮ್ಗೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ಏನೊಂದು ಕಾಸು ಬರುತ್ತೋ ತಗೋಬಾರ್ದು. ತಾಮ್ರದ ತಮ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸರಿ, ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಡಿ ತಂದ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂದು ಈ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ತಗೊಂಬ. ಸಕ್ಕರೆ ತಂದ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ತಂದು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿ, ಒಂದು 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ 2 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೆ. ನನಗೆ 1 ಲೋಟ ದಾನ ಮಾಡು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 1 ಲೋಟ ದಾನ ಮಾಡು. ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಅವತ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಸೇವೆ ತಗೋತಾರೆ ರಾಯರು. ಏನಪ್ಪ ರಾಯರ ದುಡ್ಡಾಸೆನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಂಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡುವಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯಶೇಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಕಾಮಿತಾಶೇಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲನಾ ಕಲ್ಪಪಾದ ಬಹು, ನಮಗೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕನಕ ನನಗಾಗಿ ಏನು ತಂದಿದ್ಯಾ? ಅವನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತ ಗೀತ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಯಿತು. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಳೆಕಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರೋ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಬಾಳೆಕಂದು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಡ್ಕೊಂಡು
ದುಃಖ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಲು. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಿದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಇತ್ತು. ಸಾಸಿವೆ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ. ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ದ, ಸಂಜೀವರಾಯನ ಗುಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಕನಕ. ಏನಪ್ಪ ತಂದೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿವೆ ತಂದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗೋದು, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಶಾಖಾವೃತದ ಸಾಸಿವೆ ನೋಡೋದುಂಟ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಸರ್ವತಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಸಿವೆ ರಾಯರೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರಿಗೋ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ರಾಯರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವೀಕಾರ ಆಯಿತು. ಅಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಚಕರಿಗೆ, ಈ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಂಡಿತರು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗೇನು ಹುಚ್ಚು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಯರೇ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನಿವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ನಾನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ರಾಯರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೊರಟ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಯರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತವ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಯಾಕೆ? ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡಿಗೆಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋದುಂಟ ಸಾಸಿವೆನ, ಅದು ಶಾಖಾವೃತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮದೇವ ನೈವೇದ್ಯನೂ ಆಯ್ತು, ರಾಯರು ಊಟ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು, ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗಿದೆ. ಅವನ ಶಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ರಗಾಗಿದೆ ಇಜ್ಲು ಪುಡಿ. ಅವನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತು. ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಸಿ ಆಗೋಯ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು, ಎಂಥ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತು ಕೈಯಾದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಆನೆ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸ್ದೆ, ಉತ್ತ ಕೈ ಹಾಕಿಸ್ದೆ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೀಳಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಲು ಉಣಿಸಿದಂಥ ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ವಿಷ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಷದ ಡಬ್ಬಿ ತರ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ವಿಷವನ್ನೇ ಹಿಂಡಿದ್ನಂತೆ. ಆ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆತಾನೆ, ಆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ವಿಷಕ್ಕೆ, ಆ ವಾಸನೆಗೆನೆ ಮೈಗೆ ವಿಷ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಂತ ಕಾರ್ಕೋಟಕ್ಕೆ ವಿಷ. ಮೂಗಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ, ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಅಂತ ಕಾರ್ಕೋಟಕ್ಕೆ ವಿಷ. ಕೈಯಾದ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಸು ಅಂದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಏನಮ್ಮ ಇದು, ದಾಹ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀರು ಕೊಡು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೈಯಾದಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ವಿಷ ಪ್ರವೇಶ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಷಾನಪ್ಪ ಇದು. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಅಮೃತ. ಘಟ ಕುಡ್ದ, ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ವಾಸನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಘಟ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿದು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮೈಗೆ ವಿಷ ಹತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದವನು ವಿಷಕಂಠನಾದ ರುದ್ರದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಯರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆದ ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಳೆಯುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಬಂದ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕಾಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು? ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ರತಭಂಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದತ್ತವಾಗಿ ಶಾಖಾವೃತದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೋ ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನಕನ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಗರಡಗಂಬದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಅವನು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಯರು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು. ಬಿಚ್ಚಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ ಜೊತೆ 12 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ 12 ವರ್ಷ ರಾಯರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಸೇವೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಳ್ಳೆ ಬೆಳಿ ಛತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಸ್ತಿ ಕಡುಬು ಮಾಡೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರಾಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ಬಿಡೋದಂತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವಾಗ ರಾಮದೇವ್ರ ಪೂಜೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥವ್ರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪಾಠ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆನ್ನಿಕ ಜಪ ತಪ, ಮತ್ತೆ ಪಾಠ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ 12 ವರ್ಷ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಧವಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನವಾಬ ಅವನ ಮಗ ಮೃತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಮೃತನಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ರಾಮದೇವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ತುಪ್ಪ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು, ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ್ರಂತೆ. ಗೋರಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿರೋವನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ. ಆ ನವಾಬ ಇವನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಘಟನೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ನವಾಬ ಹೋದ, ಇವ್ರದ್ದೇನೋ ತಪೋಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ತಪೋಶಕ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಯರು ಕೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೋತೀರಾ? ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೋತೀನಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೋತೀನಿ. ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮಾಂಸವನ್ನಿಟ್ಟು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ. ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮಾಂಸ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ, ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ. ರಾಯರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ರ ಮುಂದೆನೂ ತರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಕಾಣೋಂಗೆ ತರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲದು. ಆದರೆ ಮಾಂಸ ಅಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಖಚಿತ. ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಇಡುವಾಗ ರಾಯರಿಗೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾನೀಗ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ರಾಮದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಹೋ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನವನ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಅವಮಾನ ನಡೀತಿದೆ. ರಾಯರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮಾಂಸ ಏನಾಯಿತು, ತೆಗೆದ್ರೆ ಫಲ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಮಾಂಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಮಸ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ವಚನಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬೂದಿ ಆದೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಬೆರಣಿ ಆದೆ, ವಿಭೂತಿ ಆದೆ, ನೀನು ಯಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆಮಾನವ. ಒಂದು ಸಗಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಗಣಿಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆದರೆ ರಾಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಫಲ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜೀವಿಯನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಘಟನ ಘಟನಾಶೀಲರು ಅಂತ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳಿಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹೋದರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಂಚಮುಖಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರಂತೆ, ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೂ ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಭೂಕಂಪ ಆದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡೋದುಂಟೆ, ಅವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಸರ್ವಸ್ವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ರಾಯರ ಕೂತು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೂರ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಓ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ವಾ ಅಂದ್ರು ರಾಯರು. ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಯರಿಗಿಂತ 2-3 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ. ಕೇಳಲ್ವ ನನ್ನ ಮಾತು? ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕಿರ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಲೇಲಿ, ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ರಾಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ರು. 12 ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡೆದಿರೋರು ಗೊತ್ತಿ ಕತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮದುವೆನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಒಳಗಿನ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆದೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂತ ಗಟ್ಟಿ ಇರದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಾಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳ ರೀತಿಯ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಅವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಒದಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಘಟನೆ. ನವಾಬನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ರಾಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜಾಗ. ಸರಿ, ಆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡು. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದುಃಖಪಟ್ಟ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇಡ 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 ಅಂದರು. ರಾಯರಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋರೇ, ಯಾರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋರಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಾಯರೇ ಒಂದು ಶಿಲೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಬೃಂದಾವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಯರೇ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಯರು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತನ್ ಕೊಟ್ರು, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಬೃಂದಾವನ. ಅವನು ಹುಡುಕಿ 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 ನೀಲಕಾಂತಿ ಮಣಿ ಅಂತ, ನೀಲಕಾಂತಿ ಶಿಲೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಆ ಶಿಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀಲಿ ಕಾಂತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಕೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ರಾಯರು ಬಂದರು, ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ಬೃಂದಾವನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ವೆಂಕಣ್ಣ, ಈ ಬೃಂದಾವನ ಬೇಡವೋ? ಏನು ಗುರುಗಳೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ರಾಮದೇವರು ಬಂದಂಥ ಸ್ಥಳ. ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ವನವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಾವರ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಇದೆ. ಆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಆಗಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನ್ನು 2-3 ದಿನ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ದುಃಖ ದುಃಖ, ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಯತಿಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಪ್ತಮೋ ಮತ್ಸಮೋ ಯೋಗಿ ವರದೇಂದ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನಮ್ಮಿಂದ 7ನೇ ಅವರು ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ, ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ರಾಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಿಂದ 7ನೇ ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ರಾಯರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಬೃಂದಾವನ ಭಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬೃಂದಾವನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಬಗಲ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ 5ನೇ ಇವರು ವಾದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಅಂತ ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಬೃಂದಾವನ. ತಯಾರಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆತ್ತನೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೇಗದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ರಾಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ದುಃಖ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳೊಬ್ಬರೇ ಸಶರೀರವಾಗಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಾಖಲೆ ಇರೋದು. ಬೇರೆದೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಯರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಶರೀರವಾಗಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದರು. ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ದ್ವಿತೀಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಮಯದವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೃತ್ತಿಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ರಾಮದೇವರು ಮತ್ತೆ ಪರಂಧಾಮ ಹೊರಟರು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಂಧಾಮ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ವೋ ಭೂಮಿಲಿ, ಹಾಗಾಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವರೇ ದಿಕ್ಕು, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಯರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಸಮಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗಿರೋದು? ರಾಯರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಕರೀತಾರೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೀಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ರಾಯರು ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಆ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ರಾಯರ ವೃಂದಾವನದ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಯರು ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥರಾದರು. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನಪ್ಪ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥರಾದ್ರಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಎದೆ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅವರು ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಣಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟರು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಬೋರ್ ಗರಿತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ತುಂಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರೂ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರವಾಹ. ಆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರು ತೀರ್ಥ ಪಯೋಕ್ತಿಪಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಯರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ರಾಯರ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯಾಶ್ರೀ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ. ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೈಗ್ರೀವ ದೇವರು ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೈಗ್ರೀವ ಜಯಂತಿ. ಹೈಗ್ರೀವ ದೇವರ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಗ್ರೀವ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ. ಮೈದಾಸ, ಹೈಗ್ರೀವ, ವೇದವ್ಯಾಸ, ಕಪಿಲ, ದತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಗಳು. ಇವತ್ತು ಹೈಗ್ರೀವ ದೇವರ ಅವತಾರ ಮಾಡೋದು ದಿವಸ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಹೊರಟರು ಊರಿಗೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾಯರನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮೃತ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ರಾಯರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮೃತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದರು. ರಾಯರೇ ಸ್ವಯಂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು, ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಮಾಚಾರ ಅಂತಿದ್ದರಂತೆ, ಅವರು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂದೆ ಹೈದರಾಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಅಂತ. ಆ ಬೂದಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೃಂದಾವನ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಏನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿರ್ಸಿ ಹತ್ರ. ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು, ರಾಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗ್ಬಿಟ್ರಂದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆದು ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಆ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ. ಕೂರ್ಮ ಪೀಠ ಇದೆ. ಬೃಂದಾವನ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಪೀಠ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜಾಗೃತ. ಆ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಭೂಗತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವುದೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಟಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದೇವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಾಣದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರಾಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಿತ್ತಂತೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಯರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಅಂತ. ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾದವಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಯಾದವಾರ್ಯರು ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಯರನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆತನ ಬಂತು. ಸರಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಂತೂ ರಾಯರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಯೋಗೀಂದ್ರ ತಾರಾವಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. 27 ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ವೈಭವ. ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಬಂದರು. ಸೂರ್ಯೇಂದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ.
ಅವರು ರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಮಾಡಲ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. ಅವರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದೇವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮುಂದೆ ಆ ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೃಂದಾವನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇವಾಗ ಸುಷಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೃಂದಾವನ. ಆ ಬೃಂದಾವನದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಅವ್ರ ಬೃಂದಾವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅದೇ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧುಗಿರಿ ಅಂತಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಅದು 7ನೇ ಬೃಂದಾವನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾಸನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಡೆಂಕರಿ ಕೋಟೆ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾಯರ ಒಂದು ಕಾಲ ಅವ್ರ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗೋ ಕಾಲ ತನಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಯರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರಿಂದ ರಾಯರು ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ವೃಂದಾವನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಂತು ರಾಯರು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಕಾದ್ರು 90 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ಯಾವಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಯರಿಂದ 4ನೇ ಅವರು ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಕೃಪಾರಸಾಮೃತಾಂ ಬೋಧಿ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ತಪೋಮೂರ್ತಿಂ ಉಪೇಂದ್ರ ಗುರುಪುಂಗವಂ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಯಾಗವಟ್ಟದ ನರಸಿಂಹದಾಸರು ಅಂತ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ತಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಾಸರು. ಆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದಾಸನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ದಾಸರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಾಸನ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ಅಪ್ಪನೇ ಆ ಬ್ಯಾಗವಟ್ಟದ ನರಸಿಂಹದಾಸರು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳೋರಂತೆ, ಇವತ್ತು ವೇದ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಆ ನರಸಿಂಹದಾಸರಿಂದ ಗಾನ ಸೇವೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ವೈಭವ. ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಗರುಡ ವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನರಸಿಂಹ ಪಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗರುಡ ವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ, ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಆ ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಬಂದರು, ರಾಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸನ್ಯಾಸ. ಆ ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಇದ್ದಿದ್ದೇ 1 ವರ್ಷ ಪೀಠದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುನೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬೃಂದಾವನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇವರು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ರಾಯರ ಕಾಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು 4-5 ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮುನೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ರಾಮಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಂ, ರಾಮನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಪ್ರಿಯಂ. ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡಿಬೋದು. ರಾಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದ ಅನ್ನೋನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬಿರುದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವರೇನಾಯಿತು, ಕಡೆಗಾದರು ಅವ್ರನ್ನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲವೇ 90 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪವರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರೀರಂಗಮ್ಮಂಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಸುಮತೀಂದ್ರ ಮಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮೃತ್ತಿಕ ಬೃಂದಾವನ, ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ. ಇವರು ಬೃಂದಾವನದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಮುನೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ನಡೀತಿದೆ. 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 1 ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ಶ್ರೀರಂಗಂನ ಇತರೆ ಜನರೇ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೀತಾರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವೇನಾದ್ರು ಉಪಾಯ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿರ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ರೀ, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮುನೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ರು ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಟ್ರಂತೆ.
ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮರ ಬಿದ್ದೇ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸೋಂದೆಲಿ ಭೂತರಾಜ್ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುನೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುನೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಬಂದರು. ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲ ರಾಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಅವರು ಗುರುಗುಣಸ್ತವನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಗುಣವನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ್ರೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಂತೆ. ಆ ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ರಾಯರ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಅರ್ಚಾಗತಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಾತಿ, ಮೂಲರಾಮದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಚಿತ್ರಣ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಸುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಬಂದರು. ವಸುಧಾತಲ ವಿಖ್ಯಾತಂ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಗುಣಾಣವಂ. ವಸುಧೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ವಸುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ದ್ವೈತ ಮತಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಣಿ ಅಂತಿದ್ರು ವಸುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ 7ನೇ ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಂಥ ವೈಭವ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ, ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ, ಅವ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಅಂತ ಲಿಂಗಸೂಗೂರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ಭಜನೆ ಏನು, ಆ ವೈಭವ ಏನು. ರಾಯರಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಯತಿಗಳು. ಅವರಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ 8ನೇ ಯತಿಗಳೇ ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇದೇನು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ 2 ಕಣ್ಣಿಡ್ತಾರಲ್ಲ? ಈ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ 2 ಕಣ್ಣು ಬಂತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ರಾಯರಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಯರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ರಾಮ ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತೆ. ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಅಂತ ವರದಾ ನದಿ ತೀರ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಉಪನದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲೇ ಖ್ಯಾತಂ ಧೈರ್ಯಾದಿ ಗಣಬ್ರಹ್ಮಿತಂ. ಸಿಂಹ ಅಂತ ಇಬ್ಬರೇ ಯತಿಗಳನ್ನ ಕರೆದಿರೋದು. ಒಂದು ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನ ವಾದೇ ವಿಜಯಸಿ ವರದಾಯ ವರಾರ್ಜನಂ, ವಾದಾನ್ಯ ಜನ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ. ಅವ್ರ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡಗೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ವೈತಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅದ್ವೈತಿ, ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತ. ಅವನು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ವೈತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಂದ್ರು ನಾವು ಬೇಡ, ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಇನ್ನು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ 5 ದಿನ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಅದ್ವೈತ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಆಗ ವರದೇಂದ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಂತೆ, ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾದ ಆಯ್ತು ಬಾಪ. ಅದು ಸೋತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲರಾಮದೇವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿಸಿ. ಗೆದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೋಡ್ ಅಂತಿದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಬೃಂದಾವನ ಇರೋದು. ತದನಂತರ ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅವ್ರ ಪೀಠ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಧೀರ ಸಿಂಹ ಗುರುಂಬಜ ಅಂತ ಕರೆದು. ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಧೀರೇಂದ್ರರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಹಳ ಜಾಗೃತ ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸರೀತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇದ್ದು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಮನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಹೊಸರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ರಾಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಆ ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ. ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದರು. ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೃಂದಾವನ ಆಗೋಯ್ತು ಊರಲ್ಲಿ. ಬೃಂದಾವನ ಆಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವರದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೌಡನ ಜಾಗ. ಆ ಗೌಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಚೆನ್ನ ಪಂಚತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಐತಿ, ಯಾಕೆ ತಂದಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದೇ ಹೌದಾ ಏನು? ಒಂದಿನ ಧೀರೇಂದ್ರರು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ರು.
ಸ್ವಪ್ನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನೋಡು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಊರಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಡಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ನಮಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಟೈಮು, ನಾವು ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೃಂದಾವನಸರಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ಟ ಅಕ್ಷತೆ ಹಂಗಾರೆ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಅದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಳೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥನ 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದಿರೋ ಜಾಗ ಅದು. ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೀರೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಹಾವುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಮಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಿಂತ ಮಡಿ, ಅಂಥ ಕಠಿಣವಾದ ಮಡಿ. ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂದ್ರಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಕೂತ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾದರು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೊಸರಿತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಧೀರೇಂದ್ರರು, ಭುವನೇಂದ್ರರು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರು ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರ ಆರಾಧನೆಯೂ ಬಂತು. ಅವ್ರು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಘಟನೆ. ರಾಯರು ಬರೀ ಬೃಂದಾವನ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮರದ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲೂ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮರದ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೃತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಯರ ಹೆಸರೇಳಿ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ರಾಯರು ವೈಭವವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಆಗಬೇಕು, ರಾಯರ ಹತ್ರ ನಾನು ಇರಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ಇದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗಸ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ನಂಗೆ ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ರಾಯರು. ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಬಂಡಿನೋ ಯಾವ ಅಗಸನೋ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗಸದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು? ಆ ಅಗಸನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರು. ರಾಜನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಗುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ನು ಪೂರ್ವದವರು ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ಓ ರಾಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಆನೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ದ. ಆ ಮಠದ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಮಠದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಂಚಬೃಂದಾವನ ಇದೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಕೂತು ಎಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತು, ರಾಯರು ಬಂದರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಂತು, ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂಪಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಶಬ್ದ. ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಆನಂದ. ಆ ಕೋಗಿಲೆ, ನವಿಲು, ಪಾರಿವಾಳ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಒಂಥರ ಆನಂದ. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು, ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ. ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯತಿಗಳು ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ತೆರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ರಾಯರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ನೋ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ನಥಿಂಗ್, ನಂಜನಗೂಡೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದೋದು? ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ದಿನ ನಿಮ್ಗೊಂದು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಆರಾಧನೆ. ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಸುಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಸುಜಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಸುಷಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ನೀವು ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅನೇಕ ಜನ ಅವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಯತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸುಗದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ನವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಯತಿ ಪರಂಪರೆ ಆಯಿತು, ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೂ ಹರಡ್ತಾ ಬಂತು. ವಿಜಯದಾಸರು ಉಗಮ ಆಗಿದ್ದೇ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಅಲ್ಲೇ, ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ. ಯಾರು ರಾಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ರಾಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಒಬ್ಬರು ಯಾರು? ಸಿಂಗಲ್.
ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅನ್ನಲ್ಲ, ರಾಯರಿಂದ ಮೂರನೇ ಅವರು ಎಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ. ರಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಾಯರ ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥಳ ಅದು ಸುಮತೀಂದ್ರ ಕಾಲ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಯರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರಬೇಡ ನೀನು, ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳು, ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು, ಅವಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಅನ್ನೋದು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಮನೆ. ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾವ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅವಳಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ರಾಯರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅದು ಬೇರೆ ನಡೀತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ ನೋಡಿ. ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಏನು, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಬಂದು. ಯಾರು? ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ರಾಯರ ಸ್ವಪ್ನ. ಬನ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಬನ್ರಿ. ನೋಡಿ, ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ. ಕಶ್ಯಪರು ದ್ವೈತ, ದೇವರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ನಾನೊಂದು ದಾಸ ಅಂದರು. ಆ ಕಶ್ಯಪರ ಮಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ನಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದ್ವೈತ, ಸ್ವಾಮಿನಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ದಾಸ. ಅದೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ ವಿರೋಚನ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ನಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ಅವನ ಮಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಗ್ದ, ಸ್ವಾಮಿನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೈತ, ಒಂದು ಅದ್ವೈತ, ಒಂದು ದ್ವೈತ, ಒಂದು ಅದ್ವೈತ. ಈ ತರ ಮಾವ ಅದ್ವೈತ, ಗಿರಿಯಮ್ಮ ದ್ವೈತ. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದು, ಏನು ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು, ರಾಯರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ತಂದು ಯೋಚನೆ. ರಾಯರ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ 2 ಸೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಮಸಿ ಇತ್ತಂತೆ. ತಗೊಂಡು ಆ ಮಗು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ಲಂತೆ. ಕಣ್ಣು ಬಿಡಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪದ ಮಸಿ ರಾಯರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಡ್ತು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಮಹಿಮೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳ 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 ರಾಯರು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಂತ. ತುಂಬ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಯರು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, 100 ಮಹಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಯರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 100 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ರಾಯರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ರಾಯರಿಗೆ ಈ ವೈಭವ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಯರಲ್ಲಿ ವಾಯುನಾಚ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ವಾಯುದೇವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ರಾಯರು ಅಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮವರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಯ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹೋದರು. ಈಗ ಅನೇಕ ದಾಸರು ಹೋದಾಗ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಹೋದರು. ಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಹೋದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಬೃಂದಾವನವೋ ಹರಿಮಂದಿರವೋ, ಇದು ರಾಯರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವೋ ಅಥವಾ ಹರಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಕುಂಠವೋ? ನೀವು ನೋಡಲೇ ಮನವೇ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲೇ ಮನವೇ ತಂದಾರೆ. ನೋಡೋದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮ, ನರಹರಿ, ನರಸಿಂಹದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ರಾಮದೇವ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ದ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರು ಹೈಗ್ರೀವ. ಇದೇನಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವರುಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯರನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಗುರುಶ್ರೀಶ ವಿಠ್ಠಲರು ಒಂದು ಪದ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡಲೇ ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಗುರುಗಳ ಪಾದ, ಇದಿಲ್ಲವೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲಿ ಸ್ಮರಿಸೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವುದು ಬಿಷ್ಟೆಗಳ ಪೂರೈಪರು. ರಾಯರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಜಯ, ವೀರ್ಯ, ಭಯಾಯು, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ಯವತೋರ್ಪ, ರಾಯರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣುದಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ, ಇತರೆ ಜನ ರಾಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೋಪೀಚನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವ
ನೋಡ್ದ ನಂಗೆ ಅರ್ದಿರೋ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು, 3 ಕಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಊಟ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದು ಊಟ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನೋಡಲನೇಕ ಜನುಮದ ಪಾಪ ಸುಟ್ಟು ಪೋಪೋವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ರಾಯರ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಜಮಖಂಡಿ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ. ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತ ಜಮಖಂಡಿ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯರು. ರಾಜರು ರುಜುತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನೇಕ ತೊಂದರೆ. 1 ವರ್ಷ ಸಾಬ್ರು ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಸಾಬ್ರ ಥರ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು. ಯಾರೋ ಕೇಳೋದಂತೆ, ಏನಿದು? ಅವ್ರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಬ್ರ ಜನ್ಮ ಇತ್ತು, ರಾಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಬ್ರ ಜನ್ಮ ತಪ್ಪಿಸಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೇ ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಾಬ್ರ ಜನ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಇವರ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೊರೆಯದಿವರ ಸೇವಾ ನೋಡಲೇ ಮನವೇ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡು, ದುಷ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ರಾಯರು. ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ ಆಗದೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಘಟನೆಗಳಿದೆ, ಇನ್ನು 1/4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು? ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು, ಅಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಹೇಳಿ ಸರಿ. ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಲೆಗೆ ರಾಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ದುಡ್ಡು ಕಾಸೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು, ಎದ್ರಂತೆ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬಂದ, ಹೊಡೆದ. ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಳ್ಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರ ರೀ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಯರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮಠಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಯರು 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 ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾಕ್ರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರ ತೀರ್ಥ ಬೇಕು? ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬೇಕು? ಹಲವು ತೀರ್ಥಗಳ್ಯಾಕೆ, ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ್ಯಾಕೆ, ಹಲವು ತೀರ್ಥಗಳ್ಯಾಕೆ, ಫಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಬದ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ರಾಯರ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತರು, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿತ್ತಗ್ನಂ, ರಾಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಬಲ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಗುರುಗಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಾಶಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬದ್ರಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಆಗಲಿ, ನಾಳೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನೀನು ಹೊರಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ದಿಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಿದ್ದ. ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಅಂದರು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ದಿಂಬ ಪಕ್ಕನೇ ನಿನ್ನ ದಿಂಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕನಸು. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ದ, ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ, ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಕಂಚಿಗೆ ಹೋದ, ಇದೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ದ. ಆ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್ಗೆ ಹೋದ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ನೋಡ್ದ, ತೋತಾದ್ರಿ ನೋಡ್ದ, ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದ, ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ, ದ್ವಾರಕಾಗೆ ಹೋದ, ಬದ್ರಿಗೆ ಹೋದ, ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ನೋಡ್ದ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ದ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ದ. ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ.
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಜೋರಿಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಪ್ಪ ಅವರಂದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತಲ್ಲ? ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ್ಯಾಕೆ, ಹಲವು ತೀರ್ಥಗಳ್ಯಾಕೆ, ಫಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇರಲು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯರ ಪಾದೋದಕ್ಕಿಂತ ತೀರ್ಥ ಬೇಕಾ? ಏನ್ರಿ ಅಂತದ್ದು? ರಾಯರ ಪಾದೋದಕ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾ? ಗಂಗೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾ? ಗಂಗೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಆ ಗಂಗಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡೋದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ, ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ದೇವಾನಾಮಿವ ದೇವೇಂದ್ರ ಯೋಗಿ ಯೋದತ್ತಾಮಿವ ಯೋಗಿನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವೇಂದ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ರೀ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ನೀವೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ? ನಾನು ಬರೀ ಇಂದ್ರ, ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಯೋದತ್ತಾಮಿವ ಯೋಗಿ, ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಅತ್ರೇಯ ಮಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಅವನು ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಕ್ಕಿದಾರಂತೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ನಂದಿನೇ ಏರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರುದ್ರದೇವರು ಅಂದರಂತೆ, ನಾನು ಕ್ಷಿಪ್ರಫಲದಾತ ಅಂತ ಹೆಸರು, ನಾನು ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ರೇಜಲ್ಲಿ, ನನಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ನನಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೇನಂತೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಯಾವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಏನೋ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ರಾಯರಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಫಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯರ ಪಾದೋದಕ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಗಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕಳೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಪಾಪನೂ ಅವ್ರು ಕಳೀತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬಲವು ಇದ್ದರುಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಸುಪದ ಜಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ನಿತ್ಯ. ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ, 2 ಡಬ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ, ಯಾರು ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ, ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ, ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಣ ಮಾಡೋಣ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರ ಮಾನ್ಯ ದಿನ, ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲ ಬೇಡ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲ ಬೇಡ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಕಡೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನ್ಯ ದಿನ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು, ತಿಂದ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಚಕ್ಲೆ ಮಾಡಲ, ಕೊಡ್ಬೇಳೆ ಮಾಡಲ, ಮಾಡು ಅಂತ ಖುಷಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಯರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರಾಮಿಗೆ. ರಾಯರಿಗೆ ಏನಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ರಾಯರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಒಂದು ತೆಗೆದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತವನ ಅಂತ, ನದಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಾಜಗೋಪ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ರಾಯರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರಿ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ರಾಯರ ಮುಂದೆ ರಾಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ರಾಯರಾದ್ರೆ ದೈಹಿಕ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅಂಥ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಜಲವನ್ನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮಲರಹಿತನು ಆಗಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಮವ ಮಾಡೆ ಒಲಿಯುವರು ಕರುಣದಲ್ಲಿ ಬೇಗ. ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ರಾಯ.
ಈ ಜೀವಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ, ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಜಲಜನಾಭನು 4 ರೂಪದಿಂದಿವರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಪೂಜೆಯ ಗೊಂಬನು ಸತತ ಮೋಕ್ಷದಾತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿದಾಸರಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ವರಕಾಶಿ ಮೊದಲಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತಧಿಕವೋ. ಹರಿದಾಸರಲ್ವಾ, ಅವರಿರೋ ಜಾಗ ವರಕಾಶಿ ಮೊದಲಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠ ಸದಾಚಾರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪದ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಸುರ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯರು ವೈಕುಂಠ ಸರಿಮಿಗಿಲು ಎಂದೆನಿಪರು. ಕೇಳಿ ಕಾಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುರ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೇನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 732 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳಿದೆ. 12 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. 732 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ದಂಡಗಿನಿದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಭೂವೈಕುಂಠ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರು. ಸಮ ಅಂದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ? ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪರಮ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಫಲವು ದೊರಕುವುದು ತರತಮದಿ ಇತರ ಜನಕ್ಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಯರು ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗೆ ಬರೀ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲನು, ಗುರು ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲನು ಇವರ ರೂಪನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪರಿಯ ವರವ ಗರೆವಾತ ಪೊರೆವಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಂತಾರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಲ್ಲ ನೀನೇ ತಾನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಿನ್ ಕರಿತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಅಂತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳಿದೆ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಜನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತಾನ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೇನೆ. 8 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ತು. ಏನು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಅಲ್ವಾ. ರಾಯರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಧಾರ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನೋ ಕಿಂಚಿತ್ತು ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸರ್ವತಾ ನಾವು ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮನ್ರೋ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮಾದಾವರಂ ಅಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಇದ್ಕಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕರ್ವಾಗುತ್ತೆ, ನದಿ ಕರ್ವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೃಂದಾವನದ ಹತ್ರನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೃಂದಾವನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ, ಶೂ ಬಿಚ್ಚದ ಹೋದ. ರಾಯರು ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಂತೆ. ಓಕೆ ರಾಯ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂದರು ರಾಯರು. ನೀನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾದಾವರಂ ಹತ್ರ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ರಾಯರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮನ್ರೋ ಹಾಕ್ದ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಫೋಟೋ ಬಂತು. ನೆನ್ನೆ ಮನ್ರೋ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಂದು ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸಾಬ್ರು ರಾಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಡೋ ಸಾಬ್ರು ರೀ.
ಏನಂತೀರ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ, ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಏನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ರು ಮುಂಚೆ, ರಘುಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು, ಅವರು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಇದು ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಂಥ ಘಟನೆ. ಅವರು ಹೋದ್ರಂತೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ. ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಇವರು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ. ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಹೊಟ್ಟೋದಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇವ್ರು ರೂಮ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಡಬ 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 ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದಂತೆ. ಬಾಗಿಲು ತಡ್ದ ಇವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ರಾಯರೇ 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 ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಲಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಗಳಿತ್ತು, ರಾಯರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಉರುಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈ ಡಬ ಡಬ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ರಾಯರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಕಪಾಳ ತಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ರಾಯರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ರಾಯರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆಗರ್ದ ನೆಲಕ್ಕರ್ದ ಅಂತ. ಎರಡೇ ಕಾಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ತುಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ರಾಯರ ಪಾದೋದಕ ಹಸ್ತೋದಕ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ರಾಯರ ಮಹಾತ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಒಂದಿನ ಅದ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಫಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಾಯರಿಗೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಲಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮನರದ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರಾಧನೆ ಬಂತು. ಆರಾಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬ, ಗಜಪೂಜೆ, ಅಶ್ವಪೂಜೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಂತೂ ನಿನ್ನೆ ಪರಿಮಳ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಯರು ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವೇ, ಏನು ತಿರುಪ್ತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನು ಕಥೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂನಂತೆ, ಅದೇನೋ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಉಳಿಯೋದು ಅಂಥ ವೈಭವ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ರಾಯರಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. 354 ವರ್ಷ ಆದರೂ ರಾಯನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಬಂದವರು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಯರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜ್ಞಾನ ರೂಪದಿಂದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಭವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ರಾಯರು ಬೆಳ್ಳಿ ಕವಚ ಹಾಕೊಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊತಾರೋ ಏನು ಕಥೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ವೈಭವಗಳು ನಡೀಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೇ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಬರಬೇಕು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ರಾಜಕೀಯ. ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ 100, ಅದಕ್ಕೆ 50, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾಯರವರು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಯರು. ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಪುತ್ರರು ಹುಟ್ಟಲಿ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ. ಈ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ, ತನ್ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ. ಇದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮೂಕೋಪಿ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕುಂದ ಶಯನಾಯತೆ ರಾಜರಾಜಾಯತೆ ರಿಕ್ತೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಶ್ರೀಮತೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ನಮಾಮಿ ಪದಪಂಕಜೇ. ಕಾಮಿತಾಶೇಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲನಾ ಕಲ್ಪಪಾದಪೌ. ಶ್ರೀಮತೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಾ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ದತ್ವಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಶ್ರೀಮತೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಾ. ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ
ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ದೇಹಿ ಮೇ ಶ್ರೀಮತೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಂ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಂ ತತ್ವಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಮಾಂ ಜಾಗ್ರತ್ ಕಾಲೆ ಸದಾವತು ನ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾವಲೀಕರ್ತ ಸ್ವಪ್ನೆ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸದಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಹನುಮ ಹನುಮ ಭೀಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಮಧ್ವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಹನುಮ ಹನುಮ ಭೀಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಮಧ್ವ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಮೂಲ ರಾಮ ಮೂಲ ರಾಮ ಮೂಲ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮೂಲ ರಾಮ ಮೂಲ ರಾಮ ಮೂಲ ರಾಮ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಗೋಪಿಕಾಂಬ ವೆಂಕಟಾಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಹಾಲನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಥರದ ಲೋಕಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ. ರಾಯರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ರಂಗೋತ್ತುಂಗ ತರಂಗ ಮಂಗಲಕರ ಶ್ರೀ ತುಂಗಭದ್ರಾತಟ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತದ್ವಿಜ ಪುಂಗವಾಲಯ ಸದನ್ಮಂತ್ರಾಲಯಾತಿ ಪುರೇ ನವ್ಯೇಂದ್ರೋಪಲನೀಲಭವ್ಯಕರ ಸುಬೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮತ್ ಸದ್ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ